بصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر مقعد صدق عند ملك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى للآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم جدك يتيما فآوى
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. أحسن. سورة الفاتحة. Hassan, there was our resident Qari now, we'll call him here. A few announcements, I've got it here. Can you hear me? Is this working? Leicester trip on 30th of June. Register your name with Muhsin Nanjin at the desk. And the price is £20 per person. And everyone should report here at 9:30 on Sunday, and the bus and the coach will leave at 10 o'clock. This will be Sunday on 30th of June. It's Leicester, trip to Leicester. 30th of June. Mark in your diary, and if you want to be one of our passengers in a bus, please register your name with Muhsin Nanji. 30th. Sunday. Unfortunately, we'll be clashing with extra general meeting with the Jamaat, so it's your choice whether you attend as Jamaat or go to Leicester. This was it wasn't us, it was announced in the COEG last meeting in the Hyderi that they've kept it on 30th of June. So this is a big chance for us to go meet the people in Leicester. There'll be others from Birmingham and other Leeds, and it's all COEG Jamaats have been invited. Surah Fatiha for Mu'mineen who is going for a knee operation, Ahmad Alidina. And one Mu'min in Birmingham is extremely sick, is in a coma. Since he has been given an open heart surgery, he hasn't recovered. Please recite Surah Fatiha. And now, final announcement. Like last week, we had Sabir Alaka promised about registration. Make sure everyone is registered as a voter. The
cutoff date is 18th of June, I'm informed. And those who want to register as a postal vote, we got forms here brought by Jamil. It's at the desk. You can fill it up, and still it's time to submit by 18th of June and have a postal vote. I've already received my postal vote in the post at home, so I know who to vote for, and we leave it at that. We now invite Abbas Ismail for 5 minutes talk. Assalamu alaikum. It's just a message from the helping hand. We understand many people are concerned that some of our own friends, those who are attending now, they can't attend because of the illness and everything. And it is good for us to go and just visit them. The visiting time may be different. Like, for example, we went one with Anwar Danji, kindly arranged with Noor Mohammed, and we went to his house, and he was very glad to give us advice of our community. You have to ask something, let him talk what he wants, and he opens up his heart. So what we need to do for our community is our own. We can get ideas from them, and in this way, they will feel good that at least my friends or my contacts, my community members are looking for us, are thinking about us. Otherwise, they are left alone all day, in and out, and not going out. In this way, we also encourage him to come out if he can, do some kind of exercise. Maybe his relatives or his children may bring him on wheelchair. Don't be afraid of wheelchair or somebody will talk. There are some people who are very sensitive that I'm in the wheelchair when I was all the time going. Don't worry about it. You have to encourage them. You come out, and something will. So in that way, they can open up their heart, and this way we get Sawab-e-Jariya. Also, it is not anybody who has got a spare time and a car can take one or two people on the time they can go. It's not necessary it is Wednesday or any day of the day. When you are free, and tell them that we can come this way, because sometimes they are not free the time we want to go. For example, we went on Friday, because Friday we meet here, and then we go there, and for them it was okay. But some of them, they give us their own time. So if you can go, or anybody, and also anybody knows that somebody is sick, should report here sometimes that this person is sick. Anybody wants to go there can go, but give the telephone. So this is one message. The other one, I'm just thinking, because I've got 2 minutes. We all have knowledge, experience, way of life we have gone. How to pass it to our children and grandchildren so they can benefit. So it is good, I'm putting this on the floor, to think about is it good to register ourselves as a body or something, and then we can pour out our experiences or something and pass it on to the children or anybody. And we would prefer sometime to invite one or two, not senior, but under senior, to see how we are conducting ourselves, how there is akhlaq, how we can help each other. This is the way we can give to our community. Don't expect EC to guide us. Should also contribute. In that way, we'll progress and will be counted. So I leave it to you to think about, and we can form a kind of body or something like that. Salawat. Last minute, I just received one of our reciter of the Quran here, Iqbal Rashid, had an open heart surgery, and he's recovering in the hospital. Please recite Surah Fatiha for Shafa Mariz.
Today our guest speaker is Dr. Sipten Panjwani. We're waiting for him. Bismillah, Murabi. Unfortunately, it keeps rolling. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العلي العظيم આપણો જે ભાઈઓ તથા બહેનો છે કે નથી છે આપણે જ છે ભાઈઓ સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુ તો આપણો જે સબ્જેક્ટ મેટર છે વિષય છે તે છે સુરત અલ બકરા લાસ્ટ ટાઈમ જ્યારે આપણે મળ્યા હતા ત્યારે આપણે વર્ષ નંબર 151 અને વર્ષ નંબર 152ની ચર્ચા કરી હતી આજે આપણે 153 153rd આયત જે મેં હમણાં તમારી તરફ રજૂ કરી છે તો આપણે 153ની આયત આજે ચર્ચા કરશું ઇન્શાલ્લાહ હવે 153ની આયત ઉપર આપણે આવીએ એની પહેલાં મને થયું કે આપણે 151 ને 152ની આયત જે આપણે લાસ્ટ ટાઈમ મળ્યા હતા અને આપણે ચર્ચા કરી હતી એનું મુખ્તસરની સમરી તમને આપી દઉં જેથી કરીને આપણી સમજણી વધે અને આપણી કન્ટિન્યુઇટી રહે
આપણે જોશું કે સૂરે બાકરામાં 142મી આયતથી લઈને 152મી આયત સુધી, મીન્સ કે વર્સ 142 અપ ટિલ વર્સ નંબર 152 સુધી જે કોર સબ્જેક્ટ મેટર છે ડિસ્કશન માટે, જે અલ્લાહ ડિસ્કશન કરે છે તે છે કિબલા. કિબલા ઉપર કોર ડિસ્કશન અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા 142મી આયતથી લઈ અને 152મી આયત સુધીમાં આપણને આપી હતી, જેમાં આપણને અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા કિબલાનું મહત્ત્વ સમજાવ્યું હતું, કિબલાનું ઇમ્પોર્ટન્સ સમજાવ્યું હતું, અને સાથે સાથે રિપીટેડલી હુકમ કરતા હતા કે તમે તમારું મોઢું કાબાની તરફ રાખો. તમે મક્કામાં હો કે મક્કાની બારે હો કે સફરમાં હો, જ્યાં તમે હો ત્યાં તમે તમારું મોઢું કાબાની સામે રાખો. પછી 151મી આયતમાં અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા આપણને સમજાવે છે કે કિબલાના બદલવું, કિબલાનું બદલવાની જે નેમત છે એ નેમત એવી જ રીતે છે અથવા જેવી રીતે છે કે રસૂલે ખુદાને તમારી વચ્ચે આવવું, તમારામાંથી રસૂલે ખુદાને તમારી વચ્ચે આવું, એ જે નેમત આવી છે એ જ નેમત સરખામણીમાં કિબલાની બદલવાનું થાય છે. સમજ પડી? કિબલાની બદલવાની જે નેમત છે એ એવી છે કે આપણી વચ્ચે આપણામાંથી જ રસૂલેને મોકલવામાં આવ્યું છે, એ સરખામણીમાં આવી જાય છે. ઇન અધર વર્ડ્સ, ધ નેમત દેટ જે કિબલો બદલ્યો છે એની જે નેમત આપણને મળી છે, ઇટ ઇઝ ઇક્વિવલન્ટ ઓર ઇનફેક્ટ સિમિલર ટુ રસૂલે ખુદાને આપણી પાસે આવવું. એ 151મી આયતમાં આપણને અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા આમ સમજાવે છે. ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ઇટ્સ અ વેરી પ્રોફાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટ કે કિબલો બદલવો અને રસૂલે ખુદાને આવવું આપણી કોમમાં, એટલે કે આપણી સમક્ષ, આપણી વચ્ચે, ઇઝ ઇક્વિવલન્ટ, ઇઝ સેમ, જેવી રીતે, એવી રીતના અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા અહીં આપણને એક્સપ્લેન કરે છે. અને પછી આ જ આયત આગળ વધે છે અને કહે છે કે જેઓ તમને, એટલે કે રસૂલે ખુદાને આપણી પાસે આવ્યા પછી આપણને શું કર્યું? એણે આપણને અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલાની આયતો સંભળાવી. એટલું જ નહીં, આપણા દિલો પાકીઝા કર્યા. એટલું જ નહીં, પણ અલ્લાહની કિતાબમાં જે હિકમતો હતી એ હિકમતો આપણને સમજાવી કે જે પહેલાં આપણે સાંભળી પણ ન હતી. આ અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા આપણને અહીંયા સમજાવે છે કે જો કોન્સિક્વન્સ ઓફ રસૂલ ખુદા કમિંગ ટુ અસ, લુક વોટ બ્લેસિંગ હી હેઝ બ્રોટ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. આ 151મી આયતમાં અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા આપણને સમજાવે છે. આ ભાઈ શું થઈ રહ્યું છે? કામો થાય છે? ઓલરાઇટ, ઓકે. વી જસ્ટ હેવ ટુ કન્ટિન્યુ વિથ ઇટ, ઓકે. તો 151મી આયતમાં અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા આપણને સમજાવે છે, અને પછી 152મી આયતમાં અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા કહે છે તેથી. તેથી મીન્સ ધેરફોર મીન્સ કોન્સિક્વન્ટલી. 151મી આયતમાં આપણને અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા કહે છે જો મેં તમારો કિબલો બદલાવ્યો છે, એનું બહુ ઇમ્પોર્ટન્સ છે. ઇટ ઇઝ ઓલમોસ્ટ એઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, ઇનફેક્ટ ઇટ ઇઝ એઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ એઝ રસૂલ ખુદા કમિંગ ટુ યુ. અને પછી કહે છે તેથી, ધેરફોર, કોન્સિક્વન્ટલી, કારણ એનું આ છે. હવે એના કારણે અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા 152મી આયતમાં કહે છે, 152મી આયતમાં આપણને કહે છે કે તમે મને યાદ કરો તો હું તમને યાદ કરીશ, મારો શુકરગુજાર બનો અને ના શુક્રી બનો. આ બધી જે નેમતો અને બ્લેસિંગ આપણને આવ્યા પછી અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા કહે છે કે હવે તમારે શું કરવાનું છે? તમારે મને યાદ કરવાનું છે, જેથી કરીને હું પણ તમને યાદ કરું. તમને મારો શુકરગુજાર કરવાનો છે અને ના શુક્રી ન બનો. ધીસ ઇઝ ધ કોન્સિક્વન્સ ઓફ કિબલો બદલવું અને રસૂલ ખુદાનું પણ આવવું આપણને, અને આપણને આ બ્લેસિંગ્સ આપવી. અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલાના શબ્દો આપણને આપ્યા.
અલ્લાહ સુબહાન તાલાના નેમતથી આપણા દિલોને પાકીઝા રસૂલ ખુદાયા કર્યા અને પછી એની જે હિકમતો હતી એ હિકમતો આપણને આપી. અહીંયા જે આપણને સમજવાનું છે તે આ છે કે આ 142મી આયતથી લઈને 152મી આયતમાં આપણને 3 વસ્તુઓ અલ્લાહ સુબહાન તાલા આપણને અહીંયા આપણને તાકીદ કરે છે. પહેલી વસ્તુ આ છે કે આપણને સમજાવ્યું કે કિબલાનું મહત્ત્વ શું છે. જ્યારે એણે ડાયરેક્શન ચેન્જ કરીને આપણને કહ્યું છે તમારો હવે કિબલો, મુસલમાનો તમારો કિબલો આ કાબા છે, એનું મહત્ત્વ જે છે આપણે ડિસ્કશન કરી નાખ્યા છે આપણે પહેલાં, તો આપણે મહત્ત્વ સમજાવ્યું. બીજું કે આપણને હુકમ આપ્યો કે હવે મેં તમને આ કિબલો તમારો મેં બદલાવ્યો છે તો એના તરફ તમારું મોઢું રાખો, એના તરફ તમારું ડાયરેક્શન રાખો, એના તરફ તમે રહ્યો. મક્કામાં હો, મક્કાની બારે હો, સફરમાં હો, જ્યાં પણ હો, ધીસ ઇઝ ધ ડાયરેક્શન. અને પછી આપણને તાકીદ કરે છે કે મને યાદ કરો જેથી હું તમને યાદ કરું અને મારા શુક્રગુજાર બનો અને ના શુક્રી ના બનો. હવે જો આ સમજાઈ ગયું હું, ધીસ ઇઝ ધ કોન્ટેક્સ્ટ. આ 142મી આયતથી 152મી આયતમાં આપણને આ કોન્ટેક્સ્ટ મળે છે. અને અહીંયા જે કોર ડિસ્કશન કિબલાનું છે એ અહીંયા પતે છે. 153મી આયતથી અલ્લાહ સુબહાન વતાલા હવે શું કહે છે? હી સ્ટાર્ટ્સ વિથ એ વેરી સ્પેશિયલ શબ્દો, યા અય્યુહલ્લઝીના આમનુ. સબ્જેક્ટ મેટર હવે ચેન્જ થાય છે. કોન્ટેક્સ્ટ શું હતો પહેલાં? કિબલો બદલાવ્યો છે, આપણને સમજાવ્યું એનું મહત્ત્વ. અહીંયા હી સ્ટાર્ટ્સ વિથ યા અય્યુહલ્લઝીના આમનુ, એ ઈમાન લાવનારાઓ, એ ઈમાન લાવવાવાળાઓ. અને જ્યારે અલ્લાહ સુબહાન વતાલા આ બહુ રિસ્પેક્ટફુલ શબ્દથી આપણને ઈમાનવાળાઓને એડ્રેસ કરે છે. ઇટ ઇઝ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ વેલ્યુ ઓફ ધીસ. અલ્લાહ સુબહાન વતાલા પણ ઈમાન લાવનારાઓને કેટલા રિસ્પેક્ટફુલી એડ્રેસ કરે છે. એ યા અય્યુહલ્લઝીના આમનુ, એ ઈમાન લાવનારાઓ. આપણે કુરાનમાં જ્યારે આ શબ્દો સાંભળીએ, આપણે બધાય ઈમાન લાવનારાઓ છે, આપણે બધાય ઈમાનદારો છે. આ શબ્દો જ્યારે આપણે જોઈએ, સાંભળીએ, આપણા કાન, આપણું મગજ, આપણા દિલ, everything should be attentive to what Allah subhanahu wa ta'ala is now going to address us. જ્યારે શબ્દ યુઝ કરે છે યા અય્યુહલ્લઝીના આમનુ, everything within us should be pointing or focusing on what he is addressing us towards. હવે આ ડિસ્કશન 153મી આયત ઉપર હું આવું એની પહેલાં અમુક આપણે નોંધ લઈ લઈએ. ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આપણને શું એડ્રેસ કરવા માગીએ છીએ અહીંયા. પહેલી નોંધ આ છે કે અલ્લાહ સુબહાન વતાલા જ્યારે મુસલમાનોને ડિફરન્ટ જુદો કિબલો જ આપ્યો કે આ મુસલમાનો આ તમારો કિબલો છે. હવે હી સેપરેટેડ અસ ફ્રોમ રેસ્ટ ઓફ ધેમ. રેસ્ટ ઓફ ધી જે ઉમ્મા હતી કે જેની પાસે ઉપર કિતાબો પણ આવી હતી, હી ડિસાઇડેડ કે ફ્રોમ નાવ ઓનવર્ડ્સ મુત્તકીની ઉમ્મા જે મને રેઇઝ કરવી છે એનો કિબલો છે કાબા. જ્યારે આ થયું, જ્યારે કિબલો બદલાવવામાં આવ્યો, ત્યારે જે દુશ્મનો હતા યહૂદીઓમાંથી, મુશરિકોમાંથી, કાફિરોમાંથી, એ લોકોએ શું શરૂ કર્યું? એ લોકોએ મોકિંગ શરૂ કર્યું. જો એ વખત કેવો હતો, રિસન્ટલી કિબલો ચેન્જ થયો, રિસન્ટલી યુનિટી શરૂ થઈ, રિસન્ટલી બધું જોર આપણું જસ્ટ પહેલા તબક્કામાં આવતું હતું મુસલમાનોનું. અને દુશ્મનો જે હતા તે ડિસાઇડેડ કે ફ્રોમ નાવ ઓનવર્ડ્સ વી ક્રશ ધીસ મૂવમેન્ટ. અને ક્રશ કરવા માટે એ લોકો પહેલાં શરૂ કર્યા મોકિંગ, છેતરવું, ચાળા પાડવું. આ ઇસ્લામ કાંઈ નથી, આ ધર્મ ખોટો છે, આવું બધું એ લોકોએ શરૂ કર્યું. ધ આઈડિયા ઇઝ ટુ ડિસ્ટ્રોય ધ યુનિટી ઓફ મુસ્લિમ. એકતા જે મુસલમાનોની હતી એ અંડરમાઇન કરવું હતું, અને જે આપણું જોર હતું એને ડિસ્ટ્રોય કરી નાખવું હતું. સેકન્ડલી, if this doesn't work, the other thing is to attack the leadership of Rasulullah Khuda sallallahu alaihi wasallam.
So they decided to attack the personality of Rasul Khuda. Thirdly, the strategy they used was કે આપણી જે કિતાબ હતી, ઇસ્લામ જે ધર્મ હતો, જે મેસેજીસ હતા, જે હિદાયતો હતા કુરાનની, એ બદલવાનું શરૂ કર્યા. Now this was the strategy of the enemies of the Muslims. ક્યારે શરૂ થયું? જ્યારે કિબલો બદલાવ્યો ને ત્યારે. Now the idea અહીંયા અલ્લાહ સુબહાન વતાલા આજે આપણે નોંધ લઈએ છીએ આ છે કે અલ્લાહ સુબહાન વતાલા હવે મુસલમાનોને કહે છે અને હુકમ આવે છે કે તમારા માટે હવે સખ્ત વખત શરૂ થયો છે અને કહે છે કે તમારે હવે હું હુકમ આપું છું જિહાદનો. ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે જો અહીંયા હવે મુસલમાનોને કહી દીધું કે તમારા ઉપર વખત સખત આવવાનો છે અને જિહાદ માટે તૈયાર થઈ જાઓ. સો દેટ્સ પહેલી નોંધ છે. બીજી નોંધ એ આ છે. અને પહેલાં ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે 153મી આયત જે છે ને, it is the first ayat of the 5 ayat which has got a similar theme. 151મી આયત, 152મી આયત, 153મી આયત, 153, 54, 55, 56 અને 57. 153, 154, 155, 156 ને 157. 153 to 157. આ જે 5 આયતો છે ને has got a one theme, similar theme. એક જ થીમ ઉપર છે. ઇટ ઇઝ એવી રીતે એ જોડાયેલી છે આ 5 આયતો કે જેવી રીતે તસ્બીના દાણા જોડાયેલા હોય ને અને મળેલા હોય ને એવી રીતે આ 5 આયતો, વી આર ઓનલી ગોઈંગ ટુ ડુ ધ ફર્સ્ટ વન ટુડે, આ 5 આયતો જોડાયેલી છે. અને એમાં અલ્લાહ સુબહાન વતાલા તાકીદ કરે છે કે સખત પરીક્ષાઓ માટે તૈયાર થઈ જાઓ. નંબર 1. નંબર 2, સખત દુઃખો માટે તૈયાર થઈ જાઓ. નંબર 3, કે દુઃખ ખાલી તમને ઇન્ડિવિજ્યુઅલને નહીં આવે પણ આખી ઉમ્માને પણ આવશે. એટલું જ નહીં કે આ જે દુઃખ આવવાના છે ને એ દુઃખ ખાલી એક જ વાર નહીં આવે, એ દુઃખ વારંવાર આવશે. ને વી કેન ઓબ્ઝર્વ અપ ટિલ ટુડે કે વારંવાર મુસલમાનો ઉપર દુઃખ આવે છે કે નથી આવતા. ઇન ધીસ 5 આયત અલ્લાહ સુબહાન વતાલા આપણને સમજાવે છે કે જો દુઃખો માટે તમે મુસલમાનો તૈયાર થઈ જાઓ. તમારા ઈમાન જો 51 ને 52મી આયતમાં આપણને કેટલું સરસ પ્રિન્સિપલ આપ્યા. શું કીધું? તેથી મને યાદ કરો, હું તમને યાદ કરીશ, મારા શુક્રગુજાર બનો, ના શુક્રી ન બનો. આ એક પ્રિન્સિપલ આપી દીધું કે મેં આ તમારો કિબલો બદલાવ્યો છે, રસૂલ ખુદા તમારી પાસે આવીને બ્લેસિંગ્સ આપી ગયા છે, જેથી કરીને તમે મને યાદ કરો, હું તમને યાદ કરીશ, મારા શુક્રગુજાર બનો, હું મને ના શુક્રી ન બનો. ઇમિડિયેટલી આફ્ટર દેટ આ 5 આયતોમાં આપણને બોથ ધ ચેલેન્જીસ આપે છે અને એના સોલ્યુશન્સ પણ આપે છે. અહીંયા શું સમજાવે છે કે આ 5 આયતોમાં આપણને કહે છે કે હવે તમે પરીક્ષાઓ માટે તૈયાર થઈ જાઓ, દુઃખો માટે તૈયાર થઈ જાઓ, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ દુઃખો આવશે એના માટે તૈયાર થઈ જાઓ, ઉમ્મામાં દુઃખો આવશે એના માટે તૈયાર થઈ જાઓ, એકવાર દુઃખો આવશે એના માટે તૈયાર થઈ જાઓ, વારંવાર દુઃખો આવશે એના માટે તૈયાર થઈ જાઓ. અત્યાર સુધી we should be ready to absorb the struggles that Allah subhanahu wa ta'ala આપણને સમજાવે છે કે તકલીફો આવવાની છે, તૈયાર થઈ જાઓ. નંબર 3 જે આપણે નોંધ લેવાની છે તે આ છે કે જ્યારે દુઃખ એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલને આવે કે એક ફેમિલીને આવે છે ને, એ દુઃખ ઓફકોર્સ હાર્ડ હોય છે, પણ એ જ દુઃખ જ્યારે આખી ઉમ્મામાં આવે છે તો એ દુઃખ બહુ સખ્ત થઈ જાય છે. સમજાવું તમને. આજે એક ફેમિલીને ભૂખમરો હોય તો એ દુઃખ છે, બરાબર છે કે નહીં? દુઃખ છે, પણ એ દુઃખને હટાવવા માટે રિશ્તેદારો એની મદદ માટે આવશે, દોસ્તો એની મદદ માટે આવશે, બીજાઓ એની મદદો માટે આવશે ઉમ્મામાંથી. પણ એ જ ભૂખમરો જો આખી ઉમ્મામાં ફેલાઈ ગયો હોય તો કોણ મદદ કરશે આખી ઉંમર? કારણ કે માણસો નથી એકબીજાને મદદ કરવા માટે, કારણ કે બધાની તકલીફ એક જ થઈ ગઈ છે. એટલે અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલા અને અહીંયા આપણે સ્કોલર્સ પણ આપણને સમજાવે છે કે જ્યારે ઉમ્મામાં એપિડેમિક જેવું થાય કે ભૂખમરો જેવું થાય કે લડાઈઓ આવે
ત્યારે એ વખત બહુ સખ્ત વખત હોય છે. ઇન્ડિવિજ્યુઅલને જ્યારે ભૂખમરો આવે છે તો આપણે બધાએ એના ભૂખમરોને હલ કરી શકીએ છીએ, પણ જ્યારે આખી ઉમ્માને આવે છે ભૂખમરો, ત્યારે એને મદદ કરવાવાળું કોણ હોય છે? કારણ કે બધા માણસો એ જ સ્થિતિમાં છે ભૂખમરાની. આજે આપણે ગાઝાનું જ લઈએ એક્ઝામ્પલ. આજે એ લોકો માટે આખી ઉમ્મામાં લડાઈની તકલીફો આવી છે કે નથી? એ લોકોને મદદ કરવાવાળું અત્યારે અલ્લાહ સિવાય બીજું કોણ છે? કારણ કે આખી ઉમ્મા ભરાયેલી છે આ લડાઈના મુસીબતોમાં. ધીસ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ઇટ. અન્ડરસ્ટુડ? ચોથી નોંધ જે આપણને લેવાની છે તે આ છે કે જો આ 5 આયતોમાં અલ્લાહ સુબહાનહુ તઆલા ફ્રોમ 153 ઓનવર્ડ્સ અપ ટુ 157 ઓનવર્ડ્સ અલ્લાહ સુબહાનહુ તઆલા આપણને સમજાવે છે કે જો પહેલી વસ્તુ એ કે તમને શા માટે આ તકલીફો આવે છે, બીજું કે તકલીફો આવ્યા પછી તમારે શું કરવું જોઈએ. સો હી ઇઝ ગિવિંગ અસ બોથ ધ ચેલેન્જીસ એન્ડ ધ સોલ્યુશન્સ. ઘણી વખતે આપણે જ્યારે કુરાન વાંચતા હોય ને તો આપણને અલ્લાહ સુબહાનહુ તઆલા એટલી સરસ રીતે આપણને સમજાવતા હોય છે કે જો ઈમાનદારો તમારા ઉપર આ મુસીબતો આવશે અને આ તમારા સોલ્યુશન છે. આપણે ઘણી વખતે ચેલેન્જીસ જાણી લઈએ છીએ પણ સોલ્યુશન સમજતા નથી. શું સોલ્યુશન? કારણ કે ઘણી વખતે આપણે થાય કે બાના બહુ તકલીફો સોલ્યુશનવાળા છે, કુરાનમાંથી આપે છે. એની આપણે આવશું એના ઉપર. તો અહીંયા આપણને સમજાવે છે કે જો ઈમાનદારોને શા માટે તકલીફ આવવાની છે. મોટામાં મોટી તકલીફ આ છે કે ઈમાનદારો કોના ઉપર ઈમાન રાખે છે? અલ્લાહ સુબહાનહુ તઆલા ઉપર. કોનું ઇકરાર કરે છે દિલથી અને જીભથી? અલ્લાહ સુબહાનહુ તઆલા. લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ. કોનો સજદો કરે છે? અલ્લાહ સુબહાનહુ તઆલાનો સજદો કરે છે. એના લીધે દુશ્મનોને ખપતું નથી કે આપણે ઈમાન લઈ આવીએ અલ્લાહ સુબહાનહુ તઆલા ઉપર. એ લોકોને ખપતું નથી કે આપણે સજદો કરીએ અલ્લાહ સુબહાનહુ. એ લોકોને ખપતું નથી કે આપણે ઇકરાર કરીએ કે આપણે એનો જ સજદો કરવાનો છે, બીજા કોઈનો સજદો કરવાનો નથી. કારણ કે હ્યુમન સોસાયટીમાં આજે એવી વસ્તુઓ આવી ગઈ હતી કે હ્યુમન સોસાયટીમાં માણસો એવા હતા કે પોતાને ખુદા સમજતા હતા, પોતાને પાવરફુલ સમજતા હતા, અને એક બીજો ખુદા એ લોકોની સામે આવી જાય તો એ લોકોને ગમતું નહોતું. એ લોકો દુશ્મનાવટ કરતી હતી કે તમે એને ન માનો, અમને માનો. ત્યારે ઈમાનદારો કહેતા હતા કે નહીં, અમે એનો જ તમારો સજદો નહીં કરે, એક જ નો સજદો કરશો કે જે અમારો ખાલિક છે, જે મને પેદા કર્યો છે. આ હિસાબે દુશ્મનાવટ વધી અને શું કર્યું એ લોકોએ? પહેલી વસ્તુ જે કરી એ ખોટા ઇલ્ઝામો નાખ્યા. અત્યારે થાય છે કે નથી થતું? ખોટા ઇલ્ઝામો થાય છે. ખોટા સબૂતો અપાય છે કે નથી અપાતા? અપાય છે. ફસાદ થાય છે કે નથી થતા? થાય છે. જે ત્યાં થતું હતું એ આજે થાય છે કે નથી થતું? જ્યાં ચેલેન્જીસ ત્યાંના હતા તે આજના ચેલેન્જીસ છે કે નથી? ત્યાંના સોલ્યુશન જે અલ્લાહ સુબહાનહુ તઆલા આપ્યા હતા એ આજ સોલ્યુશન આપણને યુઝ કરવા જોઈએ કે ન કરવા જોઈએ? કરવા જોઈએ. બરાબર કે નહીં? એટલે અલ્લાહ સુબહાનહુ તઆલા આ 5 આયતોમાં શું એણે નક્કી કર્યું? એણે કહ્યું કે જે અલ્લાહની રાહમાં કતલ કરે છે, કતલ થાય છે, એને તમે મુર્દા ન સમજો. દે આર અલાઇવ. એ લોકોનું ધ્યાન રાખવાવાળો છે કોઈ. અલ્લાહની રાહમાં, imagine the status he gave it to people who sacrifice in the name of Allah subhanahu wa ta'ala for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. કેટલી મોટી સ્ટેટસ આપે છે કે શહાદત જેની થઈ છે, જે અલ્લાહની રાહમાં કતલ થયા છે, ડોન્ટ કન્સિડર ધેમ એઝ ડેડ, દે આર અલાઇવ. આપણે આવશું કારણ કે નેક્સ્ટ આયત જે છે એનું ડિસ્કશન આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ કરશું. 154 Diosana 154. Yes. Up to 157 is a very interesting. The whole theme is very interesting. But this is the start of it. પહેલી વસ્તુ આપણને કહી આમાં 5 આયતોમાંથી આપણને મેસેજ આપે છે કે કતલ થવું ઇટ્સ અ બિગ થિંગ ઇન ધ આઈઝ ઓફ અલ્લાહ સુબહાનહુ તઆલા. બીજું આપણને ઉત્તેજન આપે છે. હી ઇઝ એન્કરેજિંગ અસ ફોર વોટ? Fight for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. લડાઈ કરો, જિહાદ કરો, નાની મોટી બધી જિહાદ કરો અલ્લાહની. લિસન, આપણે ઘણી વખતે અલ્લાહ જે સેન્ટ્રલ પોઝિશન આપણી હોવી જોઈએ ને એ અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલાની હોવી જોઈએ.
ઘણી વખતે આપણે અલ્લાહની જે સેન્ટ્રલ પોઝિશન છે ને આપણે કાઢી નાખીએ છીએ. Not intentionally or anything like that, but આપણે consciously we must realize that Allah is our central core. આપણી જિંદગીનો central core is Allah subhanahu wa ta'ala. ઓકે, અહીંયા આપણને કતલનું ઇમ્પોર્ટન્સ આપ્યું, અહીંયા આપણને આપ્યું છે ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ જિહાદ, ને પછી કહે છે કે ત્રીજો મેસેજ જે આપણને આપે છે તે આ છે કે જ્યારે તમારા ઉપર કોઈ પણ દુઃખો આવે ને ત્યારે તમે સબરનો રસ્તો પકડો. શા માટે સબરનો રસ્તો પકડો? અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલા એક સમજાવે છે કે સબરના રસ્તાથી તમને સબરનો રસ્તો પણ, જો સબરનો રસ્તો તમે પકડશો તો અલ્લાહની દયા તમારી પાસે આવશે, અલ્લાહની નેમત તમારી પાસે આવશે અને અલ્લાહની મદદ તમારી પાસે આવશે. સબર. અને પછી ફાઇનલી આપણને બીજો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ને સખ્ત મેસેજ આપે છે અહીંયા કે 2 ચીજ ઉપર તમે ધ્યાન રાખજો જ્યારે તમારા ઉપર દુઃખો આવે, બલાઓ આવે, કોઈ પણ એવી સખ્ત તકલીફો આવે. 2 ચીજ. નંબર 1 સબર, નંબર 2 સલાત. સબર જો તમે રાખશો તો તમારી જે બીક હશે ને આ બલાની એ સબરથી દૂર થશે. અને જો તમે સલાત પકડી રાખશો, તમે નમાઝ, આપણા શબ્દોમાં આપણે નમાઝ કહીએ છીએ પણ શબ્દ જે યુઝ થયો છે એ સલાત છે. નમાઝને કાયમ કરો, સલાત ઉપર તમે ભાર મૂકજો. શા માટે? કારણ કે તમે સલાતથી તમે અલ્લાહ સુબહાનહુ તઆલા તરફ વળશો અને જ્યારે તમે એના તરફ વળશો તો એ તમારા તરફ આવશે અને સહારો તમે હંમેશા અલ્લાહ સુબહાનહુ તઆલાનો લેશો. This is the meaning of these 2 important વસ્તુઓ જે આ 5 આયતોમાંથી આપણને મળે છે. હવે જો આ સમજાઈ ગયું હોય તો આપણે 153મી આયતમાં આપણને જોઈએ કે અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા ઈમાનદારોને શું કહે છે. અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા કહે છે, એ ઈમાનદારો, સબર અને સલાતના ઝરિયાથી તમે મદદ માંગો. જો આ શબ્દો ક્યાં છે ગુજરાતીમાં હું એમ્ફેસિસ એટલા માટે કરું છું કે ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. સબર અને સલાતના ઝરિયાથી અથવા સહારાથી તમે મદદ માંગો. બેશક અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા સબર કરનારાઓની સાથે છે. આ પ્રિન્સિપલ્સ એસ્ટેબ્લિશ કરી નાખ્યું, એશ્યોરન્સ આપી દીધું કે તમે આ 2 વસ્તુને જે પકડી રાખશો તો અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા તમારી સાથે છે, સબરવાળાઓની સાથે છે. ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. એ ઈમાનદારો આપણને એડ્રેસ કરે છે. સબર અને સલાત આર ધ 2 પિલર્સ અથવા 2 રોપ્સ. ધીસ 2 અપોન વિચ અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલાની મદદ ઊભી છે. આ 2 વસ્તુઓથી તમે અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલાની મદદ લઈ શકશો. મદદ ઇઝ આ 2 થાંભલા ઉપર ઊભી છે, સબર અને સલાત. આ 2 વસ્તુથી આપણે એની મદદને લઈ આવશું અને આપણા એ દુઃખને દૂર કરશે. ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે હાઉ ઇન્ટ્રિકેટેડ, હાઉ ઇન્ટિગ્રેટેડ સબર અને સલાત ઇઝ. And these are the 2 ropes or 2 pillars upon which his assistance and his mother is resting. It's very important. Yeah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So now just આપણે અનપીલ કરીએ આ 2 વસ્તુઓ જે છે અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા જે આપણને આપે છે એને આપણે જરાક અનપીલ કરીએ. આ બહુ ડિટેલમાં આપણે નહીં જઈ શકીએ પણ એઝ મચ એઝ વી કેન. સબર જે છે એ કુરાનમાં 70 આયત સબર શબ્દ યુઝ થાય છે 70 આયતમાં. અને અલ્લાહ સુબહાન આ એટલા વખાણ કરે છે અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા સબરના બહુ વખાણ કરે છે. અને એક્ઝામ્પલ તમને આપું, સુરત લુકમાનમાં આયત નંબર 17માં જો હઝરત લુકમાન એના દીકરાને કઈ નસીહત આપે છે. ઇટ્સ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. અ ફાધર ગિવિંગ અ નસીહત ટુ હિઝ સન. એ મારો પુત્ર જાણો છે ને કોણ? માય સન, ઓ માય સન. અલ્લાહ હઝરત લુકમાન કહે છે કે એના દીકરાને કહે છે
કે તું નમાઝ પડ્યા કર. He starts with that. તું નમાઝ પડ્યા કર. પછી શું કહે છે? એ કહે છે કે નેકીની એડવાઇસ સલાહ આપતો રહે અને ખરાબીને અટકાવતો રહે. જો નેકીની સલાહ આપ અને લોકોને ખરાબીથી અટકાવ. અને પછી કહે છે જ્યારે તને તકલીફ આવે તો તું સબર કર. Beautiful. This is the importance of sabr. How important sabr is કે નસીહતો પણ પૈગંબરો એના દીકરાઓને ને આ લોકોને કરતા હતા કે તમને આ પર જ્યારે તકલીફ આવે ત્યારે તમે સબર કરો. અને સૂરજ ઝુમરમાં અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલા જો સબરને કેટલું ઇમ્પોર્ટન્સ આપે છે. કહે છે માત્ર સબર કરવાવાળાઓ ધરાવનારાઓ માટે તેમને તેમના બદલાઓ ગણતરી વગર આપવામાં આવશે. Without any restrictions, without any accountability, without any measure, they will be rewarded. સબર કરવાવાળાઓને રિવોર્ડ મળશે ગણતરી કર્યા વગર. ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. હું તમને આવીશ કે સબરના કેરેક્ટરિસ્ટિક શું છે છેલ્લે બાકી. તો આ છે સબર. સલાતનું પણ એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્સ અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા આપે છે. બહુ ઇમ્પોર્ટન્સ આપે છે સલાતને. કારણ કે જ્યારે આપણને કહે છે કે તમે સારા કામો કરો તો સારા કામોમાં પહેલું જે છે એ હંમેશા આપણને કહે છે નમાઝ પઢો, તમે સલાત પઢો, સલાત કરો. એસ્ટેબ્લિશ પ્રેયર્સ. ધેટ્સ ધ ફર્સ્ટ ગુડ એક્શન દેટ યુ કેન ડુ. બધા એક્શનમાં પહેલું જે એક્શન આપણને આપે છે એ નમાઝનું છે. શા માટે? આપણને સૂરે અનકબૂતમાં અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલા સમજાવે છે કે નમાઝ પર બેશક નમાઝ પડવાથી યુ વિલ રિમૂવ ઇનડિસન્સી એન્ડ ઇવિલ ફ્રોમ યુ. તમે ઇવિલ ને ઇનડિસન્સીને દૂર કરો છો. આ છે મહત્વ નમાઝનો. કે વેન વી પ્રે, વેન વી એસ્ટેબ્લિશ પ્રેયર, વોટ આર વી ડુઈંગ વેન વી એસ્ટેબ્લિશ પ્રેયર? We are connecting with Allah subhanahu wa ta'ala. We are connecting daily with Allah subhanahu wa ta'ala. When we connect with Allah subhanahu wa ta'ala, He also connects with us. But if we reject Him, then what can He do? He is with us. Of course He is with us. He is Allah subhanahu wa ta'ala. But there's a difference between He being with us and connecting with Allah subhanahu wa ta'ala. When you connect with Him, He connects with you. તમે જ્યારે તોબા કરો ત્યારે તમારી પાસે પાછો આવે છે અને તમને પાછો લઈ જાય છે એના તરફ. ધેટ્સ ધ મિનિંગ ઓફ ઓલ દેટ. કે આપણે કનેક્શન ન રાખતા હોય ને પછી આપણે કહીએ અલ્લાહ છે એ ગફુરુર રહીમ છે, એ મોટો મહાન દયા કરનારો છે, પણ તમે કનેક્શન ન કરતા હોય એની સાથે તો શું કામનું મારા ભાઈઓ? હેવ ટુ કનેક્ટ. અને અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલા મોકો આપે છે કે તમારો બધા એક્શનમાં ધ ફર્સ્ટ એક્શન ઇઝ એસ્ટેબ્લિશ પ્રેયર. મારી સાથે તમે કનેક્શનમાં રહ્યો. 5 વખત આપણને કહે છે મારી સાથે તમે રહ્યો. 5 વખત આપણને કહે છે ઇય્યાકા નઅબુદુ વ ઇય્યાકા નસ્તઈન. આપણે કહીએ છીએ આ એક વસ્તુ આપણને આ આયત જે છે એ આયત અપ ટિલ અહીંયા સુધી આપણને હવે ખબર પડી કે બેશક તમને જ્યારે મદદ માગવી હોય તો તમે સલાત અને સબરથી મદદ માગો. પછી આગળ વધે છે શું? અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલા શું કહે છે? બેશક અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલા સબર કરનારાઓની સાથે છે. હવે અહીંયા આ આયતોમાં અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલા જો સબરને ઇમ્પોર્ટન્સ આપ્યું, બરાબર કે નહીં? સૂરે બકરાની 45મી આયતમાં અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલા નમાઝને ઇમ્પોર્ટન્સ આપે છે. પણ અહીંયા આપણે એક સવાલ થાય છે કે કેમ સબરને ઇમ્પોર્ટન્સ આપે છે અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલા અહીંયા? ઇટ્સ બિકોઝ જે આપણને દુઃખો આવવાના છે ને એવા દુઃખો છે કે જેમાં સબરનું કામ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે સબરને અહીંયા ઇમ્પોર્ટન્સ આપવામાં આવ્યું છે. દુઃખો બહુ સખત હશે અને અત્યારે પણ આપણી પાસે દુઃખો બહુ સખત છે. વેલ્યુ ઓફ સબર અહીંયા સમજાવે છે કે જો તમે સબર કરશો તો અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલા તમારી સાથે છે. સો દેટ્સ વન મિનિંગ ઓફ ઇટ. સેકન્ડ આપણને સમજવાનો આ છે કે અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલા આ આયતમાં કહે છે કે બેશક અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલા સબર કરનારાઓ સાથે છે. એવી જ રીતે કુરાનમાં આપણને ઘણી વખતે કહે છે, ઘણી બાજુ મળે છે કે તમે જ્યાં હો અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલા તમારી સાથે છે. તો ફરક શું છે આ બેમાં?
એક બાજુ અહીંયા કહે છે કે અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલા સબર કરનારાનો સાથે છે, અને કુરાનમાં જનરલી આપણને મળે છે કે તમે જ્યાં હો ત્યાં અલ્લાહ સુબહાનો તમારી સાથે છે. તો આ બેમાં ફરક શું છે? તો મુફસ્સિરો આપણને સમજાવે છે કે જ્યારે અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલા કુરાનમાં કે અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલા આપણે બધાની સાથે છે, આપણે જ્યાં પણ હોય ને ત્યાં, એનો મતલબ એ જ કે એનો ઇલ્મ આપણે ઘેરાયેલું છે. હી નોઝ વોટ વી આર ડુઈંગ, દેટ્સ વાય આપણી સાથે છે. હી નોઝ વોટ ઇઝ ડુઈંગ. અને આપણે જે કાંઈ કરે છે હી હેઝ ગોટ કંટ્રોલ ઓવર ઇટ. In other words, he knows what we are doing. That is why Allah અહીંયા આ આયતમાં કહે છે કે તમે જ્યાં પણ હો અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલા તમારી સાથે છે. તમે એમ થતા હોય કે હું રૂમમાં એકલો બેઠો છું, તમે એકલા નથી બેઠા, તમારી સાથે અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલા છે. તમે થયું કે હું આ ગુનામાં વટાઈ જઈશ કારણ કે અહીંયા કોઈ છે નહીં, અલ્લાહ સુબહાનો તમારી સાથે છે. યુ સી, હી હેઝ ગોટ કંટ્રોલ ઓફ ઓલ ધીસ થિંગ. એનો મતલબ આ થાય છે. પણ જ્યારે અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલા આયતમાં કહે છે કે અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલા સબર કરનારાઓની સાથે છે, એનો મતલબ એમ કે જે મોમિન ભાઈઓ અને બહેનો સબર કરે છે, અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલા એને મદદ કરે છે. આ સબર કરનારોની સાથેનો મતલબ આ થાય છે, મિનિંગ કે અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલા એ લોકોને મદદ કરે છે. તો ઇન્ટરેસ્ટિંગલી આ સબર જે કરનારાઓ છે એના કેરેક્ટરિસ્ટિક શું છે? આપણે જ્યારે કહીએ અમે સબર કરીએ એનો મતલબ શું? તો મુફસ્સિરો આપણને સમજાવે છે કે જ્યારે આપણે કહીએ કે આપણે શામિલ સબર કરનારાઓમાં કેવી રીતના થાય, વોટ ડુ વી હેવ ટુ ડુ સો દેટ વી કેન બી રેકગ્નાઇઝ એક સબર કરનારાઓ છે? તો 3 કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આપણને બતાડે છે. એમાં પહેલું કેરેક્ટરિસ્ટિક આ છે કે સબર કરનારાઓ ગુનાથી દૂર રહેતા હોય છે. ગુનાઓ જે છે ને એનાથી લોકો દૂર હોય છે. દેટ મીન્સ દે રિફ્રેઇન ફ્રોમ કમિટિંગ સિન્સ. આ એક કેરેક્ટરિસ્ટિક છે. બીજું કેરેક્ટરિસ્ટિક આ છે કે એ લોકો જ્યારે કન્સિસ્ટન્ટલી એ લોકોની જિંદગીમાં કન્સિસ્ટન્ટલી સારા કામો કરતા હોય છે, કન્સિસ્ટન્ટલી એ લોકો નમાઝ એસ્ટાબ્લિશ કર્યા હોય, કન્સિસ્ટન્ટલી એના ઓબ્લિગેશન્સ એ લોકો બજાવેલા હોતા, કન્સિસ્ટન્ટલી એ લોકો હ્યુમેનિટીને મદદ કરતા હોય છે, કન્સિસ્ટન્ટલી એ લોકોની ફેમિલી લાઈફ સરખી હોય છે, કન્સિસ્ટન્ટલી દે ટ્રાય એન્ડ મેક અપ વિથ અધર્સ, કન્સિસ્ટન્ટલી સારા કામો ઉપર એ લોકો ભાર મૂકતા હોય છે. ધીસ ઇઝ અનધર કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ સબર કરનારાઓ. અને ત્રીજું છે કે જ્યારે એ લોકોને તકલીફો આવે છે ને, દે રિમેઇન કન્ટેન્ટેડ. એ લોકો એમ નથી કે આકાશ મારા ઉપર પડી ગયો, હવે હું શું કરું, સાપ આવ્યો મારા ઉપર, હું શું કરું, સાપ મારા ખોળામાં આવીને બેસી ગયો, હવે હું શું કરું. આ સબર કરવાવાળાઓ જ્યારે એ લોકોના ખોળામાં સાપ આવે છે ત્યારે આમ કરીને એ લોકો બેઠા નથી કે હવે સાપ મારા ખોળામાં આવ્યો, હું શું કરું. સાપ ડંખ મારીને એને મારી નાખશે જો આવી રીતના કરશે ને. તો સબર કરવાવાળો શું કરશે? જ્યારે એ લોકોના ખોળામાં સાપ આવે તો સાપ લઈને ભગાવી દેશે. That is what they will do. That is how good work is done. So they are so contented with, જ્યારે દુઃખ આવે ત્યારે there is contentment. In fact, they see good in the struggles. They see good in the દુઃખ. They see good in the તકલીફો જે આવે છે એમાં. એ લોકો એમ સમજે છે કે આમાં ખેર છે, એ તકલીફો આવે છે અલ્લાહ ખેર છે. See how contented they are. This is the characteristics of sabr. જ્યારે સબર કરનારાઓમાં આપણને શામિલ થવું હોય તો these are the characteristics that the મુફસ્સિરો આપણને સમજાવે છે કે this is the people who are patient. Finally આપણને જે હું હવે ખતમ કરવા આવ્યો છું, વાંધો નથી ને, ઇનફ છે ટાઈમ? ઓકે. ફાઇનલી આપણને જે સબક મળે છે આ 153મી આયતમાં એ આ છે કે જો અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા પહેલાં તો આપણને હુકમ આપે છે શેનો? કે તમને જ્યારે દુઃખ આવે ત્યારે સબર કરો, બરાબર કે નહીં? સો દેટ્સ ધ ફર્સ્ટ થિંગ. બીજી વસ્તુ જે આપણને અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા આયતમાં આપે છે કે જો જે પણ ખરાબીઓ આવતી હોય, જે પણ બધી આવતી હોય, જે પણ ઇવિલ તમારા ઉપર આવતું હોય, જે પણ દુઃખ આવતું હોય, તો તમે સબર અને સલાત જે ઇન્ટિગ્રેટેડ છે, જે બહુ એકબીજાથી મળેલ છે, એ લોકોનો સહારો લઈ અને આ ખરાબીઓને તમે બહાર કાઢો, આ દુઃખોને અલ્લાહની મદદથી તમે બહાર કાઢો. અને ત્રીજી વસ્તુ જે આપણને મળે છે એ આ છે
કે જ્યારે આપણે જ્યારે સબર કરવાવાળાઓ જ્યારે સબર કરવાવાળા જ્યારે જાગૃત હોય ને સબરનું, આપણે જ્યારે જાગૃત હોય ને સબર શું છે એની જાગૃતિ આપણી પાસે હોય ને, તો આપણને દેખાશે કે એ માણસ પાસે એક સેલ્ફ એશ્યોરન્સ હશે, કોન્ફિડન્સ હશે. એક વસ્તુ. બીજું કે એ હંમેશા અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલાની જ મદદ માગશે, બીજા કોઈની મદદ નહીં માગે. અને ત્રીજું કે એ હંમેશા અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલાને હાજર નાઝર રાખી અને એની જિંદગીનો નકશો અને એની જિંદગીનો રસ્તા ઉપર ચાલશે, બનાવતું જશે, હાજર નાઝર રાખીને, ગોડ કોન્શિયસનેસ રાખીને. સો આ આપણને 153મી આયતનો સબક છે. હવે આપણે જ્યારે 154મી આયતમાં આપણે આવશું ત્યારે અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા સમજાવે છે કે એ ઈમાનવાળાઓ, વલા તકૂલુ લિમન યુક્તલુ ફી સબીલિલ્લાહિ અમવાત બલ અહ્યાઉન વલાકિન લા તશઉરૂન. એ ઈમાનવાળાઓ સબર અને સલાતના ઝરિયાથી મદદ માગો. સોરી, નોટ દેટ વન. જે લોકોને અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલાના રસ્તામાં કતલ કરવામાં આવે તેઓને મુર્દા ન કહો, બલકે તેઓ જીવતા છે પરંતુ તમને તેનું ભાન નથી. હવે આ જે છે આયત છે આપણે નેક્સ્ટ, સોરી હું જરાક મિસ કરી નાખ્યો, પણ આ જે આયત છે એ આપણે નેક્સ્ટ વીક કરશું ઇન્શાલ્લાહ, in which we will explain શહાદા, કતલ, જીવવાનું કેવી રીતે. અહીંયા તો આપણે બોડી દેખાય છે, પણ કેવી રીતના અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા જીવતા રાખે એના ઉપર આપણે થોડો ઘણો આછો પ્રકાશ પાડશું ઇન્શાઅલ્લાહ. વસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. જી મુસ્તફાભાઈ. We know God is everywhere, and He will be with us in the grave when you go in the grave. હુ અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા. Yeah, Oh. He'll be with us in the grave when you go in the grave. If we have faith in Him, Hmm. we won't feel lonely. In the grave. That's right. That's right. Very important point. કે આપણે ઘણી વખતે આપણી લાઈફમાં આપણે એમ ધારીએ છીએ કે યાર તો હું એકલો થઈ ગયું છે. તમે એકલા નથી. તમે અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા સાથે વાત કરો. તમારી જે દુઃખો હોય ને અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા તમારી સાથે જ છે. જેમ મુસ્તફાભાઈ કહી ગયા, ઇટ્સ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ that in our life, and when we say we die here, we don't die really. આપણી બોડી અહીંયા છે, પણ we keep on living. અલ્લાહ આપણી સાથે જ છે. If we have faith in Him, then the Salih Washel will be like in grace rather than being pressing on Him. Well, Because He'll be there with us. He will control the soil. Well, this is the ઈમાન, આપણું ઈમાન છે. એટલે તો આપણે ઈમાનદારો છે કે આપણે એના જ ઉપર આપણે ઈમાન રાખીએ છીએ. અને we in our life here we must obey whatever He has asked us to do, and that is the rationale behind કે અલ્લાહની મદદ આપણને કેવી રીતે મળી શકે છે. You know, just a point of observation, when you were saying that Allah says, and rightly so, that established prayers, is it only the 5 times that we are commanded to establish our prayers? But when there's musibah, for example, we have to start our istighasa with salat. Hmm. So, for example, if the most powerful amal, according to us, could be amal ashura. Hmm. So there is that sequence of reciting that namaz before you start your complaints or your haja or Hmm. whatever. Hmm. Hmm. And in that way there are so many other salats that we have. That's right. Yeah. So just as a point of clarification, is it just because Allah says keep on to the 5, but make namaz the foundation of any musibah before you come to it? Yeah, it's a Musaddiq, it's a very important point. જો આપણે જ્યારે કહે છે established prayers, તો established prayers it can be understood in a wider sense. In a wider sense, we can understand that there are obligations that Allah subhanahu wa ta'ala is placed upon us. અને ઓબ્લિગેશનનો મતલબ એમ કે ઓબ્લિગેશન મીન્સ વાજિબાત છે, બરાબર કે નહીં? તો આ વાજિબાત કરવાથી આપણે જ્યારે અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલાની નજદીક જાય છે તો જે મુસ્તહાબાતો છે એ ઓટોમેટિકલી આપણી પાસે આવતા જશે, કારણ કે વી આર
નિયરર ટુ અલ્લાહ સુબહાન વતાલા. અને આપણે પોતે આપણને એમ થાય કે આપણે મુસ્તહાબાત પણ કર્યા કરીએ. અને જ્યારે મુસીબતો આવે તો ઓબ્લિગેશન્સ તો એની જગાએ છે, પણ મુસ્તહાબાતનો વેલ્યુ વધી જાય છે. બિકોઝ by doing all that, you are appealing to Allah subhanahu wa ta'ala. Look, you are the one who can assist me. So, સલાતનો મતલબ એમ થાય છે કે યુ આર ગોઈંગ ટુવર્ડ્સ અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા ને એનો સહારો લ્યો છો. કેવી રીતે? સલાતથી. બોથ ઓબ્લિગેશન એન્ડ મુસ્તહબાત. Thank yes. Because they go hand in hand. Hmm. You get some difficulties in life, you get peace in life. Hmm. So go to Allah closer by establishing prayers. Hmm. When your problem eases, Hmm. you do shukr. Hmm. You get there from the fourth Imam. Hmm. Whenever he found some difficulties, and when those difficulties ease, he went into sujood. Hmm. Sujood is very important, yes. Yeah. આમાં તમે જે I just want to bring another call from Imam Ali alayhi salam કે આપણું હ્યુમન નેચર એવું છે, હ્યુમન નેચર ઘણી વખતે એવું છે કે આપણે થાકીએ જાય, બરાબર, કે જિંદગી છે, અહીંયા લાઈફ એવી જ છે કે ઘણી વખતે આપણે થકાડો એ લાગે. તો આપણે ઘણી વખતે આપણે એવા યુઝ ટુ થઈ ગયા હોય કે બસ આઈ હેવ ટુ ફિનિશ ધીસ, આઈ હેવ ટુ ફિનિશ દેટ, આઈ હેવ ટુ ફિનિશ દેટ. કહો છો બધી મુસાબાતો બધી કરે, થાકેલા હોય તોય પણ કરતા હોય છે, કરતા હોય છે, કરતા હોય છે. ઇમામ અલી અલૈહિ સલામનો કોલ છે કે ઘણી વખતે આપણે જ્યારે થાકેલા હોય ને તો જસ્ટ મેક શ્યોર કે તમે તમારું જે ઓબ્લિગેશન છે એ તમે પતાવી નાખો એક વખત. અને ઘણી વખતે તમારા પોતાના રૂહની અંદર, તમારા દિલની અંદર તમને એવો જઝ્બો ઊભો થાય કે ના, મને અલ્લાહની નજદીક જવું છે, મને અલ્લાહને, આ મારા પ્યારા અલ્લાહ છે, મને એની પાસે નમવું છે. ત્યારે તમે મુસ્તહબાત કરો, કારણ કે યુ આર રેડી ટુ ડુ દેટ. ઘણી વખતે આપણે શું કરીએ છીએ કે આપણે ટાયર્ડ હોય કે જે બસ મને કરવાનું છે એટલે કરી જ દઉં બસ, પણ ઓલા દિલમાં કાંઈ હોતું નથી. ત્યારે ઇમામ અલી અલૈહિ સલામ આપણને કેટલો સરસ રસ્તો આપે છે કે જો આવી જ્યારે આપણી ફિલિંગ્સ હોય ને તો તમે ઓબ્લિગેશન જે છે એ પતાવી નાખો એક વખત. મુસ્તહાબાત એવી ટાઈમે તમે કરો કે જ્યારે તમારા પોતાનું દિલ અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા તરફ વળ્યું હોય, તમને એના ઉપર પ્યાર આવ્યો હોય, તમને એમ થાય કે ને આજે મારા અલ્લાહને મને બસ થેન્ક્સ માનવું છે. ત્યારે તમે જેટલી મુસ્તહાબાત તમે ત્યારે એ ટાઈમે જ્યારે કરતા હો ને ત્યારે તમારું દિલ ઇઝ રેડી ટુ ડૂ ધેટ એન્ડ ગો નિયર અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા. એમાં તમારી સ્પિરિચ્યુઆલિટીમાં ઘણો ફાયદો થશે. વેન યુ આર ઇન દેટ સ્ટેટ ટુ ડુ ઇટ, and you should create that state to do it. જ્યારે થાકેલા હોય ને આપણે કરતા જોઈએ કે બાના ક્યાં, પણ હું નહીં કરું તો મને થાય છે કે કદાચ મારા ઉપર અલ્લાહ મુસીબત નાખશે, તો એટલે આપણે કર્યા જ કરે. ઓફકોર્સ સારું છે, તમે બધા કરજો, હું તમને મના નથી કરતો, પણ there is another way of looking at it, all right? વસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. ટાઈમ સર બતાવો. ઓકે. Assalamu alaikum. I'll just repeat a couple of announcements. Maybe some people have come in late and haven't heard about it. The first one, a trip to Leicester on 30th of June, Sunday, at 9:30, reporting at the HERE Center. We'll leave at 10 o'clock. The program starts in Leicester by 12 noon. So 2 hours ride, it should be there. The cost of the ticket for Leicester is £20. Please give your name to Mohsin Nanji sitting at the desk. Second announcement is postal vote. Like Sabira Laka promised, she brought us some forms to fill in for postal voting, or you could do it online. The cutoff date is on 18th of June, I've been told. Hassan. Now we shall invite
our Carriage resident, for Yasin. صلوا على النبي. اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء عصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون.
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كنا لما جميع لدينا محذرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ومن آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون
ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
توجه زيارة. السلام عليك يا أبا عبد الله والأرواح التي حلت بفنائك وأنا ختم رحلك، عليكم جميعا سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر أحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، سيدي ومولاي أبو الفضل عباس ربتك زينب جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس، أيها المنفون بأرض توس، الرضا المجتبى مولانا ومولى الكونين، السلطان أبا الحسن مولانا علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء، وفقنا الله لزيارتك يا مولاه، ورزقنا الله شفاعتك في الدنيا والآخرة، والصلاة والسلام على آبائك الطاهرين وأبنائك المأسومين وعلى أختك فاطمة مأسومة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله يا ابن الحسن يا صاحب الزمان، السلام عليك يا عين الله في خلقي، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا إمام صاحب الزمان، أجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وكائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.